அப்புறம் வந்து நான் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் சரியா? Okay, Okay, sir. you start off. I'll join you in 2 minutes. Good evening to everyone. Today we are going to see chemistry in daily life. When we hear the word chemistry, we think of chemical reactions conducted in the laboratories. But chemistry is beyond that. Okay, we will see some important points. First one is hydrocarbons. Hydrocarbons are the organic compounds consisted of carbon and hydrogen atoms. They are combustible and produce large amount of heat energy along with carbon dioxide and water vapor on burning. Hence, many hydrocarbons are used as fuels. Next one, sources of hydrocarbons. Hydrocarbons occur naturally and they are found in fossil fuels like crude oil, natural gas, and coal. Hydrocarbons occur naturally and they are found in fossil fuels like crude oil, natural gas, and coal. About 300 million years ago, plants and animals died and they were buried on the ocean floor. Over time, they were covered by slit and soil layers. About 300 million years ago, plants and animals died and they were buried on the ocean floor. Over time, they were covered by slit and soil layers. Then they were buried deep inside the earth and compressed through temperature and pressure and converted to fossil fuels like oil and natural gas. These fuels are found in porous rocks which lie below large bodies of water, especially oceans. These fuels are found in porous rocks which lie below large bodies of water, especially oceans. By drilling these rocks, hydrocarbons can be extracted. Hydrocarbons are present in different trees and plants also. Hydrocarbons are present in different trees and plants also. Next one, properties of hydrocarbons. Among all the chemical compounds, hydrocarbons have some unique properties. First one, most of the hydrocarbons are insoluble in water, but expert water hydrocarbons will soluble. Hydrocarbons are less dense than water, so they float on top of water. Most hydrocarbons react with oxygen to produce carbon dioxide and water. Hydrocarbons can be gases. Example, methane and propane. Hydrocarbons can be gases. Example, methane and propane. Liquids. Example, hexane and benzene. Liquids. Example, hexane and benzene. Or gases, paraffin. Or gases, paraffin. Gases means semi-solid substance. Next one, hydrocarbons are capable of making bonds with one another. This property is known as catenation chain formation. Hydrocarbons are capable of making bonds with one another. This property is known as catenation chain formation. Due to this property, they form more number of complex molecules. Okay, next topic was coal. Coal is one of the fossil fuels. It is a mixture of free carbon and compounds of carbon containing hydrogen, oxygen, nitrogen, and sulfur. 300 million years ago, some plants grew into giant ferns and mosses. These plants got buried into the bottom of the soil. They slowly started to decompose and formed a dense, sponge-like material called peat. Sponge-like material called peat. Over time, peat was compressed to high temperature and pressure, and coal was formed. As coal contains mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonation. Types of coal. Type is classified into four main categories. They are lignite, subbituminate, bituminate, and anthracite. First topic was lignite. Lignite is a brown colored coal of lowest grade. It has the lowest carbon content. The carbon content of lignite is 25 to 35 percentage. Lignite contains a high amount of water and makes up almost of our total coal reservoirs. It is used for electricity generation. The other uses include generating synthetic natural gas and producing fertilizer products. Subbituminous.
When lignite becomes dark and harder over time, subbituminous coal is formed. Subbituminous coal is a black and dull coal. It has higher heating value than lignite and contains 35 to 44% carbon. It is used primarily as fuel for electricity power generation. This coal has lower sulfur content than any other types and burns cleaner. Next, bituminous. With more chemical and physical changes, subbituminous coal is developed into bituminous coal. Bituminous coal is dark and hot. It contains 45 to 86% carbon. It has high heating value. It is used to generate electricity. Other important use of this coal is to provide coke to iron and steel industries. Byproducts of this coal can be converted into different chemicals which are used to make paint, nylon, and many other items. Next one, anthracite. Anthracite is the highest grade coal. It has a very light weight and the highest heat content. Anthracite coal is very hot, deep black, and shiny. It contains 86 to 97% carbon and has a heating value slightly higher than bituminous coal. It burns longer with more heat and less heat. Okay, I will show you pictures of that rocks. Yes, you can. This is lignite rock. We are not able to see the picture, madam. Sir, are you able to see? Yeah, okay. Yes. Now we are able to see. Good. This is one lignite. This is subbituminous. This is bituminous. Okay. And this one, last one is anthracite. Okay, last topic was uses of coal. Coal is used to generate heat and electricity. It is used to make derivatives of silicon which are used to make lubricants, water repellents, resins, cosmetics, hair shampoos and toothpaste. Activated charcoal is used to make face pack and cosmetics. Coal is used to make paper. Coal helps to create aluminum refineries. Carbon fiber, which is an extremely strong but lightweight material, is used in construction, mountain bikes, and tennis rackets. Activated carbon used in filters for water and air purification, and in kidney dialysis machines is obtained from coal. I will show you activated charcoal. And this is activated charcoal. And this is lubricant. And this one is waterproof dress. And this one carbon fiber. That's all. Thank you. Very nice, Rubina. Very good tone you have. Clarity is there. Lots of information you have given. I am going to ask 2-3 questions based on your talk. The people who have listened to that, they have to answer this question. Okay, where is this lignite found in Tamil Nadu? Tamil Nadu lignite எங்கு கிடைக்கிறது? Where it is found? இது வந்து not a science question, it is a social science question. Neyveli, sir. Neyveli, very good. Okay. Now, Rubina says that coal generates heat and the heating value. She has mentioned this word called heating value. அதுக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டேர்ம் இருக்குது. அது என்னன்னு தெரியுமா? வாட் இஸ் தட் ஸ்பெசிஃபிக் டேர்ம்? நீங்கள் படிச்சிருக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு தெரியாது. தட் இஸ் கால்டு கலோரிஃபிக் வேல்யூ. கலோரிஃபிக் வேல்யூ படிச்சிருக்கீங்களா? நோ சார். படிக்கலன்னா பரவாயில்ல, அது எங்கள் 10th 11th படிப்பீங்க. அது பேர் கலோரிஃபிக் வேல்யூன்னு பேர். அப்புறம் அது ஈஸி said ஹைட்ரோகார்பன் சொன்னால் வாட் ஆர் த 2 எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரோகார்பன்? Important elements of hydrocarbon. What are the 2 elements, important elements of any hydrocarbon? Hydrogen, carbon, sir. Hydrogen and carbon, correct, very good.
Okay, hydrocarbon, it cannot be, it will not be dissolved in water, but it will be dissolved in some other liquid. What is that liquid? அது வாட்டரில் கரையாது. வாட்டர் இஸ் நாட் அ சால்வெண்ட் ஃபார் ஹைட்ரோகார்பன். ஈத்தர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது, அது வந்து ஐ திங்க் டிசால்வ் ஹைட்ரோகார்பன். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் சம் திங்ஸ் விச் ஐ வாண்டட் டு. அஃப்கோர்ஸ் ஷி ஹஸ் மென்ஷன்ட் கார்பன் ஃபைபர். வேர் இட் இஸ் யூஸ்ட்? கார்பன் ஃபைபர். What is the property of carbon fiber, Rufina? Property of carbon fiber? Sir, that is used in construction, mountain bikes, and tennis rackets, sir. No, right. What is the property of carbon fiber? It can withstand large heat. Is it that? Okay, பரவாயில்ல, நீங்கள் கண்டுபிடிங்க. பிகாஸ் கார்பன் ஃபைபர் இஸ் யூஸ்ட். ராக்கெட் இருக்கு இல்லையா, இந்த ராக்கெட் மேலே விடுறாங்க இல்லையா, ஃபார் ஐஎஸ்ஆர்ஓ மேலே விடும்போது, மேலே ரொம்ப ஸ்பீடாக போகும்போது பாருங்கள், அப்படி அந்த முன்னாடி கூமாச்சியாக இருக்கும். அந்த கூமாச்சியாக இருக்கிறது வந்து ராக்கெட்டோ அல்லது ஏரோப்ளேனோ கூமாச்சியாக இருக்கும். அது அவ்வளோ ஸ்பீடில் போகும்போது, அந்த ஏரை டச் பண்ணி போகும்போது அங்கே பயங்கர ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகும். அந்த ஹீட் ஜென்ரேட்டரில் ஈவன் மெட்டல் வில் மெல்ட். அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த கார்பன் ஃபைபர் கோட்டிங் கொடுப்பாங்க. கார்பன் ஃபைபர் ரொம்ப ஹீட்டாக இருந்தால் கூட அது தாங்கும், அது மெல்ட் ஆகாது. ஸோ ஏ கார்பன் ஃபைபர் கோட்டிங் இஸ் கிவன் டு த மெட்டல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஏரோப்ளேன் ஆர் ராக்கெட் ஆர் எனி சேட்டலைட் ஆர் சம்திங். சேட்டலைட்டில் ஐ மீன் ராக்கெட் அந்த மாதிரியெல்லாம் அந்த கோட்டிங் கொடுப்பாங்க. அந்த கார்பன் ஃபைபர் கோட்டிங் அது ரொம்ப ரொம்ப ஹீட்டு வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற ஒரு விஷயம். இது ஐஎஸ்ஆரோ, நாட் ஓன்லி ஐஎஸ்ஆரோ, வேறு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி டென்னிஸ் ராக்கெட் அதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது. பட் ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் சயின்டிஃபிக் யூசேஜ் வந்து இந்த கோட்டிங் ஆஃப் தட் ஏரோப்ளேன் ஆர் த ராக்கெட்ஸ். ஓகே, வேறு ஏதாவது கேள்வி? யாராவது வேறு ஏதாவது கேள்வி ரூஃபினா மூபின்க்கு கிட்ட கேட்கணுமா? யூ வாண்ட் ஆஸ்க் சம் கொஸ்டின்ஸ் டு ரூஃபினா மூபின்? ரூஃபினா மூபின், யூ ஆர் ஃப்ரம் விச் பிளேஸ்மா? Sir, Tirchi. திருச்சி. ஓகே, திருச்சியில் எந்த இடம்? The Keerai Orayur. ஓ, உறையூர். உறையூர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிளேஸ் ஆச்சு உங்கள் ஊர், அப்படி தானே? Yes, sir. ரொம்ப பணக்காரங்க உள்ள ஊரா உறையூர்? Sir, Appulala, sir. உறையூர் ரொம்ப பழைய ஊர், அது ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் பிளேஸ். ஓகே ஓகே, வெரி குட் வெரி குட். ஓகே, ரைட். ஓகே, வேறு யாராவது கேள்வி கேட்குறீங்களா ரூபினாவை? அவங்க சொன்னதில் ஏதாவது டவுட்டோ இல்லை வேறு ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன்? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேச்சுரல் கேஸ்ன்னு சொன்னாங்க. கோல் எடுக்கும்போது கோல் மாதிரியே இருக்கிற நேச்சுரல் கேஸ் எங்கே யூஸ் ஆகுது? நாகப்பட்டினம் அங்கெல்லாம் சொல்லுங்க. எஸ், Thermal power station. thermal power station is one. Next. The Correct. fossil fuels. No, it is a fossil fuel, correct. Where it is used in practically நீங்கள் சொல்லுங்கள். அதாவது ஓகே, படித்ததில் அது புக்கில் இருக்கிறது ஃபாசில் ஃபியூல் சொல்கிறீங்க. அண்ட் சி செட் தெர்மல் பவர், இட்ஸ் ஆல் கரெக்ட். நம்ம எல்பிஜின்னு சொல்கிறோம்ல, அது என்னது? எல்பிஜி, வாட் இஸ் த ஃபுல் ஃபார்ம் ஆஃப் எல்பிஜி? உங்கள் குக்கிங் கேஸ், உங்கள் சிலிண்டர் கொடுக்குறாங்க. Liquefied petroleum gas. அது ஆமாம், அது கூட ஒரு ஒன் டைப் ஆஃப் நேச்சுரல் கேஸ் தான். அதே மாதிரி சிஎன்ஜி, வாட் இஸ் தட் சிஎன்ஜி? The compressed natural gas. தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் டைப் ஆஃப் நேச்சுரல் கேஸ். அப்புறம் வாட் இஸ் எல்பிஜிலே ரெண்டு எல்பிஜி இருக்குது. ஒன்று வந்து குக்கிங் எல்பிஜி, இன்னொன்று ஆட்டோ எல்பிஜி. அதாவது வண்டிகளுக்கு கொடுக்குற எல்பிஜி வந்து ஆட்டோமொபைல் எல்பிஜி, குக்கிங் போகிறது குக்கிங் எல்பிஜி. ரெண்டு எல்பிஜி இருக்குது. ஓகே, எனிவே இதெல்லாம் நான் எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் ஏதாவது இப்போ பரீட்சைக்கு படிக்கிறது எப்பவுமே இந்த அவசரமாக படிச்சிருங்க, வேண்டான்னு சொல்லலை. மெதுவாக நீங்கள் வீட்டில் உட்காந்து நீங்கள் படிக்கும் போதெல்லாம் இந்த மாதிரி நீங்களே திங்க் பண்ணணும். அதாவது நேச்சுரல் கேஸுங்கிறாங்க, அப்போ கேஸ் எங்கே பார்த்தோம்? கேஸ் வந்து நம்ம விடுற கேஸ் இல்லை. நம்ம விடுற கேஸ்க்கு பேர் என்ன? நம்ம விடுற கேஸ்க்கு பேர் என்ன? ஹியூமன். அதுக்கு என்ன பேருன்னு தெரியாது, ஆனால் உங்களை மாதிரி குழந்தைகளும் அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சுருக்குறாங்க. சிலிண்டர் சார். இல்லை, நம்ம விடுற கேஸ்னா நம்ம பாடியிலேருந்து வர்ற கேஸ் சொல்கிறேன். அது என்ன கேஸ்? குஸ்ஸுன்னு சொல்கிறோமில்ல, அது அந்த கேஸு.
அது குஷுன்னு சொல்கிறான். அது குஷுன்னு சொன்னால் நல்லா இருக்காதுங்கிறதுக்காக உங்கள் மாதிரி குழந்தைகள், குட்டி குட்டி குழந்தைகள், நீங்கள் எனக்கு நீங்களாம் ரொம்ப குட்டி குழந்தைகள் அப்படி வச்சுக்கோங்க. குட்டி குழந்தைகள் என்ன, நாங்கள் என்ன எல்கேஜின்னு கேட்டுறாதீங்க. இந்த குட்டி குழந்தைகள் என்ன ட்ரௌசர் காஃப் ஆமாது. ட்ரௌசர் காஃப். காஃப்னா நம்ம தொண்டையில் வர்ற இருமல் வருதில்ல, அது காஃப்னு சொல்கிறோம். ஆனால் ட்ரௌசர் காஃப் அதுக்கு பேர். அதுக்கு ரொம்ப நைஸாக ஒரு வேர்டு வச்சுருக்காங்க. ட்ரௌசர் காஃப் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்கீங்க. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இந்த வேர்டு? இதெல்லாம் ஸ்கூல் பசங்க காயின் பண்ண வேர்டு. நான் எங்களுக்கெல்லாம் தெரியாது. ஸ்கூல் பசங்க காயின் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாதிரி. ரூஃபினா இந்த மாதிரியெல்லாம் நீங்கள் காயின் பண்ணியிருக்கீங்களா? ஏதாவது ஒரு பெக்யூலியர் வேர்ட் இன் யுவர் ஸ்கூல்? வேறு எதுக்காவது? No, sir. ஓகே, ரைட். நீங்கள் பண்ணியிருப்பீங்க, உங்களுக்கு இப்போ டக்குன்னு சொல்ல வரல. பட் நீங்கள் யோசனை பண்ணி பாருங்கள், அடுத்த கிளாஸ் சொல்லுங்கள். ஓகே, we will go to our Madam Abhila Raghavi. She can start her presentation seminar. Abhila, are you ready? Yes, sir. Yeah, please. அபிலா, உங்களே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அபிலா, நீங்கள் எந்த ஊர் என்ன ஏதோ சொல்லிங்க. இல்லை அப்போ தான் நம்ம மக்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் உங்களை பற்றி. Okay, sir. My name is Abhila. I'm studying 9th standard. Very My good. father name is M. Abhila P. Madhilakan. My mother name is M. Satya. You are from I'm which? coming Yeah, please. Pallangoil. பள்ளங்கோயில் is where? Where is this place? பள்ளங்கோயிலுங்கிறது? Tiruthirai ஓ, திருத்துறைப்பூண்டி. திருத்துறைப்பூண்டி is நியர் மன்னார்குடியா? Tiruvarur, sir. ஓ, நியர் திருவாரூர். ஓகே, திருத்துறைப்பூண்டி. ஓகே, திருவாரூரில் மட்டும் அபிலா உங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறேன். நம்ம பழைய குழந்தைகள், போன வருஷம் படித்தவங்க, அதுக்கு முந்தின வருஷம் படித்தவங்க குறைஞ்சது 20 பேராக இருக்காங்க. இப்போ 11th 12th 10th படிக்கிறவங்க ஒரு 20 பேராக இருக்காங்க திருவாரூர். அண்ட் ஐ ஹேட் கம் தேர் டு மீட் தெம். ஒரு முறை திருவாரூர் வந்து அவங்கள பார்க்கறதுக்காக வந்தேன். நான் ஒரு 6-7 பேரை பார்த்தேன். திருவாரூர்லேயே இருக்காங்க, பக்கத்துலலாம் ஊர்கள்லாம். அதனால் நம்ம திருவாரூரில் வந்து நிறைய குழந்தைங்க நமக்கு இருந்தாங்க போன வருஷம் இதுலலாம். வெரி குட். எனிவே, வெரி குட். யூ கேன் ஸ்டார்ட் ஆஃப் யுவர் ப்ரெசன்டேஷன். Okay, sir. Good evening to you all. இன்னைக்கு வந்து நான் மேக்ஸ் சாப்டர் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ மேக்ஸ் சாப்டர் பற்றி தான் இன்னைக்கு நான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோ தெரியுதா? எஸ். ஓகே, எல்லாரும் இந்த பேப்பர் பார்த்துருக்கீங்களா? பார்த்துருக்கோமே, பேப்பர் தானே அது. ஓகே, இதில் எங்கே எழுதுவோம்? மேலே தான் எழுதுவோம். இதுக்கு வந்து எந்த ஒரு கோடுமே இல்லை, நம்ம எங்கே வேணாலும் எழுதலாம். ஆமாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இந்த பேப்பர். ஆமாம், இது அதே மாதிரி தான், கோடு இல்லை, எங்கே வேணால் எழுதலாம். இது ரூல்டு பேப்பர். ஓ, ரூல்டு பேப்பர். ஓ, ரூல்டு. சரி, ரூல்டு பேப்பர். ஸோ அது அந்த கோடு மேலே தான் எழுதுவோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இதே பார்த்துருக்கீங்களா? கிராஃப் பேப்பர். ஓகே, இப்போ நார்மலா இப்போ அன்ரூல்டு பேப்பர்ல இப்போ நீங்க ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரையணும் அப்படின்னா ஒரு மெஷர் வச்சு நீங்க போட்டுடலாம். பட் அதே கிராஃப் பேப்பர்ல நம்ம ட்ரையாங்கிள் இல்லை ஸ்கொயர் ஏதாவது ஒரு ஷேப்பை வந்து ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா பாயிண்ட்ஸ் தேவை. ஸோ அது 2 பாயிண்ட்ஸ், எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ், அதாவது அப்சிசா அண்ட் ஆர்டினேட். இதுதான் இதுல வந்து ஹரிசாண்டலா இருக்குது எக்ஸ் ஆக்சிஸ், வெர்டிகலா இருக்கிறது ஒய் ஆக்சிஸ். ஹரிசாண்டலா இருக்குது அப்சிசா, வெர்டிகலா இருக்கிறது ஆர்டினேட். இதுல வந்து இது ரெண்டுமே இன்டர்செக்ட் பண்ற இந்த ஏரியா தான் ஆரிஜின். இதை வந்து ஆரிஜின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ 0ன்னு நம்ம டினோட் பண்ணுவோம். இந்த ஆரிஜின்லேருந்து ரைட் சைடில் உள்ள எல்லாமே, ரைட் சைடில் உள்ள அப்சிசா வந்து பாசிட்டிவ்ல இருக்கும், அதே லெஃப்ட் சைடில் உள்ளது இண்டிஜஸ்ல இருக்கும். அதே மாதிரி ஆரிஜினுக்கு அப்ல உள்ள ஆர்டினேட் அது வந்து பாசிட்டிவ்ல இருக்கும், டவுன்ல வந்து நெகட்டிவ்ல இருக்கும். இது எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? கரெக்ட். ஓகே, இதை வச்சு இது சம்பந்தமான ஒரு லெசன் தான் நீங்க பார்க்க போறோம்.
ஸோ அந்த சாப்டர் நேம் வந்து கோஆர்டினேட் ஜாமெட்ரி. இப்போ இந்த கோஆர்டினேட் ஜாமெட்ரியை ஒரு ஸ்டோரியை நம்ம ஃபார்ம் பண்ணி இது எப்படி வந்தது அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். கேக்குதா? கேட்குது. படம் தெரியல, ஆனால் உங்கள் வாய்ஸ் கேட்குது. சொல்லுங்கம்மா. எஸ். படம் தெரியல, வாய்ஸ் கேட்குது, நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஓகே, இது ஒரு ஃபன் ஸ்டோரியை நம்ம கொண்டு போகலாம். எஸ். ஓகே, இவங்க வந்து யாரோ ஒருத்தவங்க இருக்காங்க. இவங்களோட ஃபேமிலி இவங்க ரொம்ப நாளாக அந்த 2 இயர்ஸாக லாக்டவுன்ல இருந்து ரொம்ப அழுத்து இருக்காங்க. ஸோ அதனால கொஞ்சம் ஜாலியாக பார்க்குக்கு போகலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுதான் அவங்களோட வீடு. அந்த வீட்டில இருந்து 4 கிலோமீட்டர்ஸ் தள்ளி அவங்களுக்கு பார்க் இருக்கு. ஸோ அங்கே போயிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்க பார்க்குக்கு போயிட்டு ரொம்ப ஜாலியாக விளையாண்டுட்டு ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்போ அவங்களுக்கு ரொம்ப பசிக்க ஆரம்பிச்சிருது. ஸோ பசிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுலேருந்து ஒரு 4 கிலோமீட்டர்ஸ் தள்ளி அவங்க நிற்கிற இடத்துலேருந்து 4 கிலோமீட்டர்ஸ் தள்ளி ஹோட்டல் இருக்கு. ஸோ அங்கே போய் சாப்பிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி போகிறாங்க. அங்கே போயிட்டு உட்காந்ததும் அவங்களுக்கு ரொம்ப பசிச்சதுனால அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபுட்டெல்லாம் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்றாங்க. சாப்பிட்டுட்டு அங்கேயே இருந்து ஒரு 4 கிலோமீட்டர்ஸில் ஒரு மால் இருக்குது. அங்கே வந்து ஷாப்பிங் பண்ணிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி அங்கேருந்து போகிறாங்க. அங்கே போய் ஷாப்பிங் பண்ணிவிட்டு திரும்பி அவங்க வீட்டுக்கு வந்துடுறாங்க. ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இவங்க போன 4 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து எக்ஸாசிஸில் 4ங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு நேராக அவங்க ஹோட்டலுக்கு போகிறாங்க. ஹோட்டலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஆக்சிஸில் பாசிட்டிவ்ல 4 இருக்குது. ஸோ இது ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் இண்டிஜஸ். ஸோ இது ரெண்டுத்துலேயுமே அவங்க கட் ஆகுறது அந்த ஹோட்டல். இது வந்து என்ன ஷேப்? ஸ்கொயர். ஓகே, இது அவங்க ஸ்கொயர் ஷேப்பில் எல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்துட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் அடுத்த ஒரு ஷேப் பார்க்கலாம். நெகட்டிவ் சைட்ஸ்க்கு பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் அவங்க அதே ஹோம்லேருந்து கொஞ்சம் கோயிலுக்கு போகிறாங்க. கோயிலுக்கு போயிட்டு அங்கே நிறையா சாமியெல்லாம் கும்பிட்டுட்டு ஜாலியாக பண்ணிட்டு அப்புறமா அவங்களுக்கு அங்கே ஒரு போர்டு தெரியுது. அந்த போர்டில் வந்து அங்கேருந்து ஒரு 4 கிலோமீட்டர்ஸ் தள்ளி போனீங்கன்னா உங்களுக்கு பானிபூரி இருக்கும் அப்படின்னு எழுதியிருக்கு. அதை பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக வந்து சரி ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு பானிபூரி சாப்பிட்டு, இன்னைக்கு போய் சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அங்கேருந்து அவங்க கிளம்பி பானிபூரிக்கு போகிறாங்க. அங்கே அவங்க கொடுத்த பானிபூரியை சாப்பிட்றதும் அவங்களுக்கு ரொம்ப வயிற்று வலிக்க ஆரம்பிச்சிட்டு அவங்க என்னத்தை கிளம்பி கொடுத்தாங்களோ தெரியல. உடனே அங்கேருந்து அவங்க திரும்பியும் அப்படியே கொஞ்சம் பக்கத்துலேயே ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் வருது. அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் போகிறாங்க. அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு அவங்களுக்கு உள்ள மெடிசன் எல்லாம் வாங்கிட்டு திரும்பி அவங்க வீட்டுக்கு வந்துடுறாங்க. ஸோ இது வந்து நெகட்டிவ். இங்கே அவங்க வீட்டிலேருந்து அவங்க டெம்பிளுக்கு போனது 5 கிலோமீட்டர்ஸ். அதுதான் வந்து -5 இண்டிஜஸில் நெகட்டிவ் இதில் போகும் ஆப்சிஸாக. நெக்ஸ்ட் அவங்க அங்கேயே இருந்து பானிபூரி கடைக்கு போகிறாங்க. அது வந்து ஒய் ஆக்சிஸில் -4க்கு நேராக அந்த பாயிண்ட் இருக்குது. இது நோட் பண்ணுறது தான் -5, -4. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பிக்சரில் நான் அந்த மாதிரி ஹோட்டல் பார்க் அது மாதிரி காமிச்சதை வச்சு தான் இங்கே நான் பிளேஸ் நோட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இங்கே 4 கிலோமீட்டருக்கு இங்கே போய் அது அவங்க பாயிண்ட்டை நான் நோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ 4,4. அதே மாதிரி இந்த பக்கம் போனதில் வந்து -5, -4ன்னு போட்டிருந்தேன். ஸோ இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இவங்க அதாவது பானிபூரி கடைக்கும் ஹோட்டலுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம். எல்லாருக்கும் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா தெரியுமா? அது என்ன பித்தாகரஸ் தியரமா? கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரியில தெரியும். சொல்லுங்க. D is equal to square root of x2 minus x1 plus whole square plus
y2 minus y1 whole square. கரெக்ட். கரெக்ட். ஸோ இப்போ நான் புரிஞ்சது எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன். டி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் x2 மைனஸ் x1 ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அகெயின் ப்ராக்கெட் ஸ்டார்டிங் y2 மைனஸ் y1 ஹோல் ஸ்கொயர். கரெக்டுங்களாம்மா நித்யஸ்ரீ? எஸ் சார். ஓகே ஓகே குட். யா ஸ்டார்ட் ஆஃப். யா கண்டினியூ பண்ணுங்க அபிலா. இதுதான் கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரியோட, அதாவது டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா. இதை வச்சு அந்த சம் நான் காமிச்ச மாதிரி ஏ வந்து -5, -4னும் பி வந்து 4, 4னு சொல்லி இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலாவில் வச்சு நீங்கள் சம் போடுங்க. இருங்க போட்டு பார்க்குறேன். Coordinates என்ன சொன்னீங்க? அக்கா ஃபார்முலா ஒரு தாட்டி காமிங்க. தெரியுதா? ஓகேக்கா. எனக்கு என்னமோ ரூட் 145 வருது. கரெக்டானு தெரியல எனக்கு. ஆனால் எஸ் சார், கரெக்ட். கரெக்டா? ஓகே. எல்லாருக்கும் வருதான்னு பாருங்க. நானும் ஆன்சர் போடுறேன். எஸ் சார், கரெக்ட். ஓகே. யா நீங்கள் போட்டு காமிச்சிருங்கம்மா. எல்லோரும் இப்போ போட்டிருப்பாங்க. ஓகே சார். அது அவ்வளோ தெரியல, பரவாயில்ல. நீங்கள் வாயிலே சொல்லுங்கள். அவ்வளோ கரெக்டாக தெரிய மாட்டேங்குது, பட் வாயிலே சொல்லுங்கள், தப்பில்லை. ஓகே. ஏ அப்படிங்கிறது -5, -4னு எடுத்துக்கிறோம். பி அப்படிங்கிறது 4, 4. இதில் -5 அப்படிங்கிறத x1னும் -4 அப்படிங்கிறத y1னு எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி பி சைட்லேயும் இங்கே x1 போட்டுக்கிறதுனால இங்கே x2, இங்கே y2. இப்போ டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலாவில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஸோ t root of d equal to root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. இதுதான் ஃபார்முலா. இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். d equal to இதில் x2 ஓட வேல்யூ என்ன? 4 மைனஸ் x1 ஓட வேல்யூ -5. இதை பிராக்கெட்ல போட்டுடலாம். ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் y2 ஓட வேல்யூ 4 மைனஸ் -4 ஹோல் ஸ்கொயர். d equal to மைனஸும் பிளஸ். ஸோ 4 + 5 ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் இது ரெண்டு பிளஸ் ஆகிடும். 4. ஸோ 4 + 4 whole square equal to 9 square plus 8 square. Nine square பண்ண என்ன? Plus 8 square 81. Okay. இது ரெண்டுத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணா 64. இது ரெண்டுத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணா அதான் 8.
81 plus 64 64, equal to 145. 145. Yeah. ஸோ இதுதான் ஆன்சர். Okay. ஸோ இப்போ இந்த இதுக்கும் உள்ளது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் பானிபூரி கடையில இருந்து ஹோட்டலுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரூட் ஆஃப் 145 இது வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கலாம் ரெண்டு ஃபார்முலா வச்சு. ஸோ மிட் பாயிண்ட் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா அதே ஸ்டோரிக்கு வரலாம். இப்போ அதே மாதிரி இவங்க கோயிலுக்கு போறாங்க. ஸோ பானிபூரி சாப்பிட்டதும் அவங்களுக்கு வந்து ஸ்டொமக் பெயின் வரல. ஸோ இங்கேருந்து அவங்க டைரக்டா இப்படியே வீட்டுக்கு போகலாம். வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கப்போ அவங்க ஒரு பக்கத்துல அவங்களோட ரிலேட்டிவ் ஹவுஸ் ஒன்று இருக்கு. அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கப்போ அந்த அவங்க வந்து ஒரு கோல்டு செயின் போட்டிருக்காங்க. அதை அவங்க மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. இந்த ஏரியாக்குள்ள அவங்க மிஸ் பண்ணிட்டு அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க. வீட்டுக்கு போயிட்டு அவங்க வரப்போ அது எங்க மிஸ் பண்ணாங்க, இந்த இதுக்கும் இங்க இடையில எந்த மிட் பாயிண்ட் இங்க எங்க மிஸ் பண்ணாங்க அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும். ஸோ மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா தெரியுமா? எஸ் தெரியும். சொல்லுங்க. m equal to x1 plus x2 by 2, comma y1 plus y2 by 2. ஓகே, Correct. இதை வச்சு கரெக்ட். இதை வச்சு நீங்க அந்த சம்ம போடுங்க. அதாவது -5, -4 அது வந்து ஏங்கிற வேல்யூ, பியோட வேல்யூ 0, 0. ஆமா. ஏன் அப்படின்னா இங்க வந்து நம்ம வேல்யூ வந்து இதோட வேல்யூ நம்ம எடுத்துட்டோம். ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு கொடுத்துருந்ததுனால இதோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும். இங்க அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லைங்கிறதுனால ஸோ 0 வந்து ரெண்டுத்துக்குமே காமன். இது எங்க வந்து இந்த லைன் போகுது அப்படின்னா ஆரிஜினோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா 0, 0. ஸோ இதை வச்சு ஆன்சர் போடணும். -2.5, -2 சார் நான் போட்டுட்டேன் சொல்றேன். ஆ. Sir, -2.5, -2, sir. ஆமாம், அதான் எனக்கு வருது. அதாவது இது ஒரு கோஆர்டினேட்லேருந்து சென்டருக்கு உள்ள லென்த்தில் உள்ள மிட் பாயிண்ட் கரெக்ட் தானுங்க? எஸ் சார். எஸ் வந்துருச்சு. நீ கண்டினியூ பண்ணலாம் அபிலா. எல்லாரும் போட்டிருப்பாங்க. ஓகே சார். அவ்வளோதானே? இன்னும் இருக்கா? நான் போடணும் சார். இல்லை, இன்னும் நீங்கள் எடுக்க வேண்டியது இருக்கா? இன்னும் அவ்வளோதானான்னு கேட்குறேன். சார் எல்லாம் சார் இதோட முடியும். ஓகே, ரைட், வெரி குட். இதில் ரொம்ப பாராட்டப்பட வேண்டிய விஷயம் வந்து இந்த பானிபூரி சாப்பிட்றது, அது என்னமோ ஆஸ்பத்திரி போகிறது, இதெல்லாம் எப்படி இந்த கதையை நீங்களே டெவலப் பண்ணிட்டீங்களா? எஸ் சார், இது வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டா போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. ஆமாம், ரொம்ப நல்லா. ஆக்சுவலாக நம்ம இப்படி தான் பாடம் எடுக்கணும். ஆனால் நம்ம அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக நமக்கு ஸ்கூல்லையும் சரி, நம்ம ஆன்லைன் கிளாஸ்லேயும் சரி டைம் இல்லாதனால நம்ம இந்த மாதிரிலாம் பண்ண முடியறதில்ல. இல்லைன்னா எல்லாருமே பண்ணக்கூடிய சக்தி எல்லாருக்குமே இருக்குது. அபிலாவுக்கு பண்ணுற மாதிரி நம்ம எல்லா குழந்தைகளுமே எல்லா ஆசிரியர்களும் செய்திருக்கோன்னு ஆசை தான். ஆனால் அதுக்கான ஒரு டைம் பத்த மாட்டேங்குது. ஓகே, ரைட், பாராட்டுக்கள். ஓகே சார். இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவை சொல்லுங்கம்மா. இதை வச்சு கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறேன். கேளுங்க, கொஸ்டின் கேளுங்க. எல்லாருக்கும் இந்த கோஆர்டினேட் ஜியாமெட்ரியில் ஃபார்முலாஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுதா? எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணலாம். சரி. எஸ் எஸ் தெரிஞ்சது. ஓகே, டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா சொல்லுங்க. D is equal to x D equal to square root x square minus x1 whole square plus y square minus y1 whole square y square minus y1 whole square. ஓகே, மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா.
M equal to x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. ஓகே, இதுல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? இதில் யாருக்காவது டவுட்? ஓகே, இந்த மிட் பாயிண்ட்னா அந்த ஒரு பாயிண்ட்டுக்கும் ஆரிஜினுக்கும் நடுவால் உள்ள மிட் பாயிண்ட் அப்படி தானே அர்த்தம்? எஸ் சார், அந்த செயின் மிஸ் ஆயிடுச்சு அந்த அவங்களுக்கு. அந்த ரெண்டு பாயிண்ட் முதல்ல சொன்ன 2 பாயிண்ட்டுக்கு நடுவால் உள்ள மிட் பாயிண்ட் கிடையாது. இது ஆரிஜினுக்கும் ஒரு பாயிண்ட்டுக்குள்ள மிட் பாயிண்ட். சரிங்களா? கரெக்ட் தானே? எஸ் சார். ஆமாம், அது எஸ் சார், அந்த மிட் பாயிண்ட் அந்த தான். கிளாரிட்டி அது உங்களுக்கு எங்க வேணும். தொலைஞ்சது, எங்க விழுந்திருக்கு அப்படிங்கறத கரெக்டா நோட் பண்றதா மிட் பாயிண்ட். ஆமாம் ஆமாம், கரெக்ட். வெரி குட் வெரி குட். ரொம்ப அழகாக இருந்ததுமா உண்மையாகவே. சரி, நம்ம ஒரு சாம்பிள் பேப்பர் நம்ம பார்க்கலாம். ரொம்ப அபிலா நல்லா பண்ணாங்க. அதே மாதிரி நீங்களும் மற்றவங்களும் அடுத்த கிளாஸில் ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்ட் கொஞ்சம் சுருக்கமாக கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாகவும், இன்னும் அபிலா விட இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாகவும் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு, ஏன்னா டைம் இஸ் ஆல்சோ நாட் தேர், அதுக்காக நான் அப்படி சொல்கிறேன். பட் ஆனால் அபிலாவோட அந்த கதை வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது. நான் எல்லா இடத்துலையும் அதை யூஸ் பண்ணுவேன் இனிமேல். அபிலா அப்போ வந்து இந்த ராயல்ட்டி அபிலா கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு என்ன தெரியுமா அபிலா? புரியல சார். ராயல்ட்டி நீங்கள் கேட்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறேன் இல்லையா, அது என்ன அர்த்தம் தெரியுமான்னு கேட்குறேன். இப்போ தெரியாட்டி பரவாயில்ல, அப்புறம் இன்னொரு நாள் அதை பற்றி பேசுவோம். சரியா? ஓகே சார், இது பெரிய ஸ்டோரி, இது நிறைய இருக்குது. இந்த மாதிரி யாரோ ஒருத்தர் பண்ண ஸ்டோரியை அது நாங்கள் இன்னொருத்தர் யூஸ் பண்ணும்போது நான் என்ன சொல்லணும்னா, இந்த ஸ்டோரி வாஸ் டெவலப்ட் பை அபிலா அப்படின்னு சொல்லணும். இல்லை அந்த ஸ்டோரிக்கு உண்டான உங்களுக்கு சன்மானம் கொடுக்கணும், ஏதோ காசு கொடுக்கணும் உங்களுக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். அது பேர் தான் ராயல்ட்டின்னு பேர். பட் அதை பற்றி ஒரி பண்ணிக்காதீங்க, சும்மா ஒரு இதுக்காக சொன்னேன். ஓகே, அது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். அதெல்லாம் பாருங்கள். இப்போ நம்ம வந்து ஃபிசிக்ஸ் போயிடலாம். சொல்லுமா. ஏதாவது தப்பு இருந்தா இல்லை ஒன்றும் தப்பு இல்லை, ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டீங்க. ஐயோ நோ தப்பு, எவ்ரிதிங் இஸ் பர்ஃபெக்ட். கொஞ்சம் ஸ்பீடப் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். அது நீங்கள் அந்த வரைஞ்சி பண்ணும்போது கொஞ்சம் டைம் ஆகும், அது ஆக தான் செய்யும். இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் எல்லாமே வரைஞ்சி காமிக்க வேண்டாம், வாயில் சொன்னாவே நம்ம குழந்தைங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க. அது ஒன்று தான் நான் இது பண்ணேன், மற்றபடி இட்ஸ் ஓகே. பாருங்கள், அறிவியல் இது நான் ஒன்று காமிச்சிருக்கேன் ஸ்க்ரீனில். தெரியுதா குழந்தைகளா? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, good. A clinical thermometer indicates temperature from a minimum of dash to a maximum of dash. கிளினிக்கல் தெர்மோமீட்டர்னா நம்ம உடம்புல இருக்கிற டெம்பரேச்சர் கண்டுபிடிக்கிற தெர்மோமீட்டர், அதுக்கு பேர் தான் கிளினிக்கல் தெர்மோமீட்டர்னு பேர். அது என்ன டெம்பரேச்சர், அது எந்த டெம்பரேச்சர்லேருந்து எந்த டெம்பரேச்சர் முடிய காமிக்குன்னு கேட்குறாங்க. பாரு, இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. கண்டிப்பாக 0 டிகிரி அண்ட் 100 டிகிரி சென்டிகிரேட் கிடையாது. ஏன்னா நமக்கு டெம்பரேச்சர் வந்து 98.4 டிகிரி ஃபேரனீட்டாக இருந்தால் அது அங்கே வரும், அதனால் அது கிடையாது. சென்டிகிரேட்டில் எவ்வளோ வரும்? 98.4 டிகிரி வந்து சென்டிகிரேட் மாற்றினா எவ்வளோ வரும்? 30 சில்லரை வரும் இல்லையா? அது என்ன வருது மறந்துட்டாது, எனக்கு மறந்து போச்சு. ஃபாரன்ஹீட் செல்சியஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரன்ஹீட் -32 × 5/9. ஃபாரன்ஹீட் -32 × 5/9. சரியா? அதுதான் அதனுடைய ஃபார்முலா. இப்போ 98ன்னு வச்சுக்கோங்க. 98 - 32 × 5/9 போட்டால் என்ன வருது? 16 6 இது வந்து 6 66 × 5/9 330/9. That is 4 வரல 3 27 60க்கு 7 ஒரு அப்ராக்சிமேட்லி 36 சம்திங் வருது. அப்போ எது வழி மேக்ஸிமம் இருக்கோ அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா 35 to 42 இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அது நீங்கள் இப்போ அது வந்து நீங்கள் புக்கில் செக் பண்ணிக்கங்க, எவ்வளோ அந்த கிளினிக்கல் தெர்மோமீட்டரில் என்ன டெம்பரேச்சர் இருக்குதுன்னு நீங்கள் புக்கில் வேணால் இங்கேயே இப்போமே பார்த்து சொல்லட்டுமா? இருங்க. கிளினிக்கல் தெர்மோமீட்டர் ரேஞ்ச்
கிளினிக்கல் தெர்மாமீட்டர் ரேஞ்ச் வந்து 35 to 42. என்னம்மா? Sir, அது correct தான் sir, first one. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கரெக்ட். 35 to 42. அதான் கரெக்ட். இது தெரியுமா? எல்லாரும் தெரியுமா? Yes sir. ஆமாம், 35 to 42 இஸ் கரெக்ட். ஓகே, வெரி குட். ஓகே, கோ டு நெக்ஸ்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து இஃப் a marathon runner takes 6 hours to complete 42 kilometer stretch, find his speed. அவரோட ஸ்பீடு கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க. 42 கிலோமீட்டர் 6 ஹவர்ஸில் போனால் அவரோட ஸ்பீடு எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. 7 meter per second. 7 மீட்டர் per செகண்டா? கிலோமீட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க. 7 கிலோமீட்டர் 7 கிலோமீட்டர் per hour. அதுதான் கரெக்ட். 7 கிலோமீட்டர் per hour. அதுதான் கரெக்ட். அப்போ இப்போ கிலோமீட்டர் per hour, இப்போ அது கொடுக்காம மீட்டர் per செகண்டில் கொடுத்துருந்தா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? கிலோமீட்டர் ஹவர்லேருந்து மீட்டர் per செகண்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா அதை மல்டிப்ளை பை 5/18. 5/18 மல்டிப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு கிலோமீட்டர் per ஹவர்லேருந்து மீட்டர் per செகண்ட் கிடைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 40 கிலோமீட்டர் per hour ஒருத்தர் போகிறாரு அப்படின்னா அவர் மீட்டர் per செகண்டில் எப்படின்னா 40 × 5/18. 40 × 5/18 எவ்வளோ வருதோ அதுதான் அவ்வளோ மீட்டர் per செகண்ட். சரி, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 48 கிலோமீட்டர்னு வச்சுக்கலாம். சும்மா நம்ம ஒரு இதுக்காக ஈஸியாக வர்றதுக்காக 48 கிலோமீட்டர் per ஹவர்னா 48 டிவைட் பை இன்ட்டு 5/18. 48 9 6, இது 9 2, இல்லை சரி 9 வராதில்ல, இல்லை வேறு எதோ போடலாம். 54 கிலோமீட்டர்னு போட்டால் 54 கிலோமீட்டர்னு போட்டால் இன்ட்டு 5/18, 9 6, 9 இது அப்போ 3, அது 15 மீட்டர் per செகண்ட் வரும் இல்லையா? ஸோ என்ன கிலோமீட்டர் per ஹவர் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை யூ மல்டிப்ளை பை 5/18. தட் இஸ் த ஆன்சர் ஆஸ் ஃபார் அஸ் மீட்டர் per செகண்ட். மீட்டர் per செகண்ட்க்கு வந்து கிலோமீட்டர் per ஹவர் மாறினா யூ ஹவ் டு மல்டிப்ளை பை 18/5. இதை நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கணும். அது எப்படி 5/18 வந்தது தெரியுமா? இல்லை சொல்லட்டுமா? பர் 5 இப்போ 54 கிலோமீட்டர் per ஹவர் அப்படின்னா 54 கிலோமீட்டர் மீட்டரை மாற்றுங்க. அப்போ 3 0 மேலே போடுவீங்க. 54 3 0 54,000. அப்புறம் அவர் மினிட் அதில் செகண்டை மாற்றினா 60 × 60. அப்போ 54,000 டிவைட் பை 60 × 60. அது கண்டுபிடிங்க எவ்வளோ வருதுன்னு பார்க்கலாம். 0 0 அடிக்குது, 0 0 அடிச்சது. இது வந்து 90, 15 வருது. 15 மீட்டர் per செகண்ட் வருது. அதுலேருந்தா அதை அந்த கிலோமீட்டர் நம்ம அதை மீட்டராக மாத்திரம் அவரை செகண்டாக மாற்றினா அது கேன்சல் பண்ணால் மீட்டர் per செகண்ட் வந்துடும். அதெல்லாம் சரி, இது ஒவ்வொரு இது பண்ண வேண்டாங்கிறதுக்காக யூ மல்டிப்ளை பை 5/18 சொல்லிடுறாங்க. ஓகே. The chip in the SIM card is made up of silicon and germanium because of their dash lies between the conductor and the insulator. magnetic. இல்ல, the chip in the SIM card is made up of silicon and germanium because of their dash lies between the conductor and the insulator. Because of their magnetic induction இல்லை, எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட்டு. அதுக்கு பேரே செமிகண்டக்டர்னு பேர். அதுக்கு கொஞ்சமாக தான் கண்டக்ட் பண்ணும். அப்போ அது எதை கண்டக்ட் பண்ணும்? எலக்ட்ரிசிட்டி தான் கண்டக்ட் பண்ணும். ஓகே, அதனால தான் அது எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட். ஓகே, அடுத்தது all objects do not form shadow. இது வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் 1. All objects do not form shadow. Shadows will be formed in the direct side of light source. என்னது புரியல? All objects do not form shadow. Shadows will be formed in the direct side of the light source. ஹலோ சார், கேசவமூர்த்தி. அப்படியா? நான் இல்லை நான் நான் ஒரு இப்போ 9 o'clock கொடுக்குறேன். ஒரு ஆன்லைன் கிளாஸில் இருக்கேன் அப் டு ஆமாம், அதனால தான் நான் அந்த நாளைக்கு காலைல டைம் கேட்டேன் நான். சரியா? ஓகே, இன்றைக்கி நைட் நான் அனுப்பிவிட்றேன் உங்களுக்கு. இந்த விழுப்புரம் திண்டிவனம் சைடு இது அனுப்புகிறேன். ஓகே, ரைட். சரி, ஓகே. சாரி, அது என்னன்னு தெரில. 114 நான் ஸ்கிப் பண்ணுறேன். வில் கம் லேட்டர். மேட்ச் த ஃபாலோயிங். கூலும் ஆம்பியர் கண்டக்டிவிட்டி அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க.
என்னது மேட்ச் த ஃபாலோயிங். ஓகே, கூலூம்ப், ஆம்பியர், கண்டக்டிவிட்டி, ஓம். ஓமுக்கு எப்படி போடுவாங்க? சரி, கூலூம்ப் எப்படி போடுவாங்க, ஆம்பியர் எப்படி போடுவாங்க? ஆம்பியர் பி இஸ் ஈக்கோ, இது எதில் வரும் இந்த பக்கம்? ஆம்பியர் ஐன்னு போடுவாங்க. கூலும் வந்து 4 சார். ஆமாம், கூலும் வந்து Q, ஆம்பியர் வந்து I. 4th one சார். ஃபோர்த் ஒன். அப்புறம் ஆம்பியர் ஐ. கண்டக்டிவிட்டி வந்து மேலே சிக்மா. ஓம் வந்து அந்த இப்படி போட்டிருக்கிறது அந்த ஓம் ரெண்டாவது. அதாவது அப்போ என்னது, ஏ வந்து 4. இப்போ இது என்ன ஆப்ஷன் பார்க்கலாம். ஏ வந்து 4, பி வந்து 3, ஏ வந்து 4, பி வந்து 3, அப்புறம் சி கண்டக்டிவிட்டி வந்து சி வந்து 1. அப்போ ஆப்ஷன் 2 த ஆன்சர். ஸோ ஓகே, the most accurate clock is atomic clock, digital clock, quartz clock. Atomic clock. Okay, I'll go with you. Okay, find the odd one out. Trishul, Agni, Rohini, Prithvi. Sir, Trishul. மற்றதெல்லாம் என்ன? Sir, மத்தெல்லாம் girls name sir, அது மட்டும் boy name. அப்படி இல்ல. நோ அதான் சார் எல்லாம் சாட்டிலைட் த்ரிஷூல்ன்றது வந்து ராக்கெட்டோட நேம். அக்னி, ரோஹிணி, பிருத்திவி, இது மூணு சாட்டிலைட் நேம் சார். ரோகிணி சேட்டலைட் நேம் எனக்கு தெரியும். பிருத்திவி சேட்டலைட் நேமா? அக்னி சேட்டலைட் நேமா? சார் திருச்சூல் மட்டும்தான் வித்தியாசம். அவங்க யாரோ பெண் கேர்ள்ஸ் நேம்னு சொன்னாங்க. பரவாயில்ல, எப்படியோ அவரை எப்படி கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட். A body vibrates 3000 times in 1 minute if the speed of sound in air is 331 meter per second. Then find the frequency of vibration கேட்குறாங்க. times அது வைப்ரேட் ஆகுது. ஓகே, ஃபைண்ட் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த வைப்ரேஷன் இன் 1 minute. ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் பர் செகண்ட் தானே. அப்போ 50 ஹெர்ட்ஸா? 50 ஹெர்ட்ஸ் வருதா? இதில் அந்த ஸ்பீட் ஆஃப் த சவுண்ட் இஸ் இம்மெட்டீரியல். அது வந்து அதுக்கும் இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை. அதுதான் முக்கியம். ஓகே, அடுத்தது. The transparent glass has a refractive index of 1.5. What is the speed of light through the glass? இது தெரியல எனக்கு, அதனால் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். தெரியாது, நான் அப்படி ஸ்கிப் பண்ணுறேன். இந்த மாதிரி தான் எக்ஸாம்லேயே நீங்கள் இருக்கும். நீங்கள் தெரிஞ்சது போடலாம். பட் அடுத்து பாருங்கள். The number of images formed by a mirror depends on the dash of the mirror. Number of images formed by a mirror depends on the dash of the mirror. தெரில, இது நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் உங்கள் புக்கில். நான் நாளைக்கு செக் பண்ணி சொல்கிறேன். ஓகே, த வெலாசிட்டி ஆஃப் கார் மூவிங் இன் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் சேஞ்சஸ் ஃப்ரம் 36 km/h to 18 km/h in 10 seconds. Find its deceleration when its deceleration is uniform. அப்போ என்ன அர்த்தம்? டீசலரேஷன் இப்போ 36லேருந்து 18 வருது. அப்போ 18 km/h வந்து அது வந்து 10 செகண்டில் குறைஞ்சிருக்கு. இப்போ 18 km/h ஈஸ் அதை மீட்டர் பர் செகண்டாக மாற்றினீங்கன்னா அது வந்து 5 m/s in 10 seconds. அப்போ ஒரு செகண்டில் எவ்வளோ குறைஞ்சிருக்கும்? பிகாஸ் டீசலேஷன் when the deceleration is uniformனு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ find its deceleration when its deceleration is uniform. அப்போ 5 m/s divided by 10, that is 0.5 m/s². இப்போ இதில் -0.5 m/s² போடுறதா, 0.5 + 0.5 m/s² போடுறதா? எது போடுறது? ப்ளஸ் தான் போடணும். ஏன்னா ஆல்ரெடி டீசலரேஷன் கொடுத்துட்டான். சப்போஸ் இஃப் யூ செட் ஆசலரேஷன் போட்டிருந்தான்னா இப்போ மைனஸ் போட்டிருக்கணும். இப்போ டீசலரேஷன் முதல்ல கொடுத்ததுனால அப்போ ப்ளஸ் தான் நீங்கள் போடணும். சரியா? அது அந்த பாயிண்ட் நீங்கள் ரொம்ப மனசில் வச்சுக்கணும். ஓகே, அடுத்தது மோனோ அட்டாமிக் மாலிக்யூல், டைஅட்டாமிக் மாலிக்யூல், ட்ரைஅட்டாமிக் மாலிக்யூல், பாலி அட்டாமிக் மாலிக்யூல். டைஅட்டாமிக் மாலிக்யூல் வந்து ஆக்சிஜன் எனக்கு தெரியும்.
மானோ அட்டாமிக் மாலிகூல் இனட் கேஸ் நினைக்கிறேன். ஏ வந்து 2, பி வந்து 3, ட்ரை அட்டாமிக் மாலிகூல், பாலி அட்டாமிக் மாலிகூல் நீங்க தான் சொல்லணும், எனக்கு தெரியாது. ஓசோன் 3 C வந்து க்கு 4 ஆமா, sir, 3 வந்து D க்கு ஓசோன். 4 sir. ஆமா, அப்ப ஆப்ஷன் ஏ தான் ஆன்சர் நினைக்கிறேன். ஆமா. ஓகே, மெல்டிங், ஃப்ரீசிங், ரஸ்டிங், பாயிலிங், ஃபெர்மெண்டிங், கர்லிங், கண்டென்சேஷன். How many of them are physical changes? Melting. Physical change ஆமா. Freezing ஆமா. Rusting இல்ல, அது chemical change. Rusting வந்து chemical change. Boiling, boilingum physical change தான் சார். physical change தான். Fermenting அது chemical. அது chemical. Curdling, curdling என்னமா? எனக்கே மறந்து போச்சு. Curdling என்ன? வர ஊத்துறது சார். தயிராகுது சார். தயிராகுது, அதுவும் இதுதான், அதுவும் கெமிக்கல் சேஞ்ச் தான். அது ஒன்றும் நீங்கள் திருப்பி அதை பாலாக பண்ண Chemical முடியாது. change சார். ஆமாம், அப்போ இப்போ இதில் ரஸ்டிங்கு கர்லிங் கெமிக்கல் ஆகி போச்சு. கண்டென்சேஷன் தெரியல எனக்கு. 1 2 3 4 5 5 வருமா? இது நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும். எனக்கு கரெக்டாக இது எனக்கு தெரில. நான் தெரிலன்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா நீங்கள் கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கணும். இல்லைன்னா நான் புக்கில் பார்த்து நாளைக்கு நான் கூட சொல்கிறேன். ஏன்னா தப்பாக சொல்லக்கூடாது, அதுக்காக. ஓகே, அடுத்தது ஈஸ்ட் இஸ் ஏ ஃபங்கஸ், கேட்டலிஸ்ட், மைக்ரோ ஆர்கானிசம், ஆல் ஆஃப் த பவ். ஃபங்கஸ் சார். ஆல் ஆஃப் த பவ்னு நினைக்கிறேன் நான். ஐ டோன்ட் நோ. அது கேட்டலிஸ்டாகவும் யூஸ் ஆகுது, மைக்ரோ ஆர்கானிசம்னு சொல்லலாம் இல்லையா? அப்படி இல்லையா? எஸ் சார், ஆல் ஆஃப் த பவ் தான் கரெக்டுன்னு நான் நினைக்கிறேன். நீங்கள் செக் பண்ணிக்கங்க. Ice absorbs heat when it melts to form water. அது வந்து assertion. Reason the above phenomenon is a endothermic change. Endothermic means it absorbs heat இல்லையா? ஆமாம், endothermic absorb. அப்போ A and R are correctா? Ice absorbs heat when it melts to form water. கரெக்ட் தானே? அது கரெக்ட். ஐஸ் மேலே ஹீட்டு இது பண்ணாதான், அப்ளை பண்ணாதான் அது வாட்டர் ஆகும். கரெக்ட். அந்த ஃபினாமினனில் எண்டோதெர்மிக் என்ன தெரியுமா? எண்டோதெர்மிக் மீன்ஸ் அந்த ரியாக்ஷனில் ஹீட்டு வந்து அது எடுத்துக்குது, அது எண்டோதெர்மிக் ரியாக்ஷன். ஆனால் சில ரியாக்ஷனில் ஹீட்டு வெளியே வரும், அது எக்ஸோதெர்மிக். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சுண்ணாம்பில் தண்ணி ஊற்றினா என்ன ஆகும்? ஹீட்டு வெளியே வருமா? சுண்ணாம்பில் தண்ணி ஊற்றினால் என்ன வரும்? பார்த்துருக்கீங்களா? சுண்ணாம்பில் தண்ணி ஊற்றினா ஹீட் வெளியே வரும், அது எக்ஸோதெர்மிக். ஆனால் இது வந்து ஐஸுக்கு வந்து ஹீட்டு உள்ளே வாங்குது, அது எண்டோதெர்மிக். அப்போ A and R ஆர் கரெக்ட். A and R ஆர் ட்ரூ. அதுதான் ஆன்சர். ஓகே, ரைட். அடுத்தது, மேட்ச் த ஃபாலோயிங். நேச்சுரல் பாலிமர், சிந்தட்டிக் பாலிமர், புரோட்டீன் பாலிமர், கார்போஹைட்ரேட் பாலிமர். நேச்சுரல் பாலிமர், சிந்தட்டிக் பாலிமர் வந்து பிளாஸ்டிக், அது எனக்கு தெரியும். அப்புறம் புரோட்டீன் பாலிமர் வந்து செல்லுலோஸா? சிந்தட்டிக் பாலிமர். நேச்சுரல் பாலிமர், புரோட்டீன் பாலிமர் வந்து செல்லுலோஸான்னு. எஸ் சார். அப்போ கார்போஹைட்ரேட் பாலிமர் வந்து இல்லை. நேச்சுரல் பாலிமருங்கிறது என்ன? இல்லையே. பிளாஸ்டிக் வந்து சிந்தட்டிக் பாலிமர், அது எனக்கு தெரியுது. பி வந்து 4 என்ன வருது? பி வந்து 4 வருது. ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் கொடுத்துருக்குறான், ஒன் ஆப்ஷன் தான், ஆப்ஷன் 1 தான். பி வந்து 4, ஏ வந்து 3. நேச்சுரல் பாலிமர் வந்து ஹியூமன் பாடி. சி புரோட்டீன் பாலிமர் வந்து செல்லுலோஸ். கார்போஹைட்ரேட் பாலிமர் வந்து புரோட்டீன் பாலிமர் வந்து ஸ்கின்னு. அப்புறம் கார்போஹைட்ரேட் பாலிமர் வந்து செல்லுலோஸ். ஓகே, வெரி குட். அடுத்தது என்ன? பிளாஸ்டிக் ஈட்டிங் பாக்டீரியா. எது பிளாஸ்டிக்கை ஈட் பண்ணுது, சாப்பிட்ற பாக்டீரியா எதுன்னு கேட்குறாங்க. தெரியுமா? எனக்கு தெரியல. அதனால் அது நம்ம இப்போ இது பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது, ஃபைண்ட் த இன்கரெக்ட் பேர். இந்த இதுக்குள்ளே கரெக்ட் பேர், இப்போ இன்கரெக்ட் பேர் எதுன்னு கேட்குறாங்க. நியூட்ரான், ஜேம்ஸ் சாட்விக். புரோட்டான், ஜான் டால்டன். இது வந்து அன்லெஸ் அந்த பேர் கரெக்டாக தெரிஞ்சால் தான் நம்ம பண்ண முடியும். நீங்கள் புக்கில் பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். இது
இது வந்து அந்த குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ் அது மாதிரி அந்த சாப்டரில் வரும். இந்த ஆட்டம் அந்த மாதிரி சாப்டரில் அது வரும், பார்க்கணும். பட் எதாவது கெஸ் பண்ணுங்கள், ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? புரோட்டான் வந்து ஜான் டால்டன் இல்ல சார், அவர் வந்து கோல்ட்ஸ்டீன் சார். ஓகே, அப்போ அதுதான் இன்கரெக்ட் பேராக இருக்கும். அப்போ எனிவே நீங்கள் செக் பண்ணிக்கங்க, நாங்கள் சொன்னதை அப்படியே எடுத்துக்க வேண்டாம், சில செக் பண்ணிக்கோங்க. கார்பன் டை ஆக்சைடு லீட்ஸ் டு வாட்? Sir, global warming. ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம் சார். இல்லை, ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம் எஸ் வரும். வாமிட்டிங், வாமிட்டிங் வராது, அது அவுட்டு. ஆசிட் ரெயினுக்கு என்ன? ஆசிட் ரெயின் இஸ் இட் பிகாஸ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு? ஐ திங்க் ஸோ. ஆசிட் ரெயின் வந்து எனிவே யூ செக் இன் த புக், இல்லைனா நான் வேணால் நாளைக்கு சொல்கிறேன். ஏன்னா இது நான் 10th ஸ்டாண்டர்ட் இப்போ தான் எடுத்தேன், மறந்துட்டேன். ஸோ ஐ எம் ஃபர்கெட்டிங் ஃபாஸ்ட். ஓகே, pick out the correct pairs: alkalis, bases, acids. Alkalis, water soluble bases. Oh, இந்த பக்கம் correct pairs ஆ. Bases turns blue litmus into red. Acids conduct electricity. இல்லையே acid. இது எல்லாமே நீங்கள் செக் பண்ணணும். அப்போ அது த மெட்டல் யூஸ்ட் இன் எக்ஸ்ரே மெஷின்ஸ், சில்வர் நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் ஸோ, இட்ஸ் சில்வர். எனிவே லெட் சார். லெட்டா? எஸ் சார். லெட்டா சில்வரா? லெட் சார். லெட்டா? ஓகே ஓகே ஓகே, குட். மேட்ச் த ஃபாலோயிங்: prop root, stilt root, bulb and climbing root. பல்பு வந்து கார்லிக்கு, அது தெரியுது. அப்புறம் கிளைம்பிங் ரூட் வந்து பிட்டல், அது பிட்டல்னா வெத்தலை, அதுதான் கிளைம் பண்ணுறது. இப்போ C1 எங்கே இருக்குது? அதில் இருக்குது. அப்புறம் இது வந்து பல்பு வந்து கார்லிக், சரி. C வந்து 4 எது வருது? அதுதான் C வந்து 4 வருது, முதல்ல இதுதான். இப்போ A வந்து 2, ப்ராப் ரூட் வந்து பனியன், அப்புறம் B வந்து ஸ்டில்ட் ரூட் வந்து சுகர் கேன், கரெக்ட். C வந்து கார்லிக், அது பல்பு வந்து கார்லிக், கிளைம்பிங் ரூட் வந்து பிட்டல். ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் தான். த ஸ்மாலஸ்ட் சீட் இன் த பிளான்ட் கிங்டம். ஸ்மாலஸ்ட் சீட் இன் த பிளான்ட் கிங்டம், இது தெரியாது. நம்ம இப்போ ஃபங்கல் டிசீஸ் ஆஃப் பவுல்ட்ரி. பவுல்ட்ரியோட ஃபங்கல் டிசீஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க. கோழிகளுக்கு வரும் வியாதி என்ன? ராணிக்கெட் இல்லை, ராணிக்கெட் வந்து ஆடுகளுக்கு வர்றது, அது தெரியும் எனக்கு. ஆந்த்ராக்ஸ் பற்றி தெரில எனக்கு. அப்புறம் த ரெமிடியல் மெஷர் ஃபார் ப்ளீடிங் கம்ஸ் இஸ் ஈட்டிங் டேஷ். ஓ, கேட்கல உங்களுக்கு?